آخرین روزهایی که پرچم سه‌رنگ بر کابل حاکم است. دچار طالبان قدرت هرچند به عنوان رئیس جمهورتان برایتان اطمینان می‌دهم. تاثیر کتاب‌های تمامی کتاب در افغانستان کتاب‌ها در افغانستان نسل امروز و نسل آینده افغانستان شد. نفر اول از نفر دوم پرسان کرد: در زندگی چی کردی؟ نفر دوم گفت: تا تانستم درس خواندم، کار کردم، خانواده تشکیل دادم و زندگی ساختم. نفر اول گفت: آخرش چی؟ نفر دوم جواب داد: آخرش هیچ. خلاص شد رفت. حال خودت چی؟ نفر اول گفت: ما که از اول هیچ بودم. هیچ. سر بام بلند خو کرده یار جان، زلیخا دارم امشب. گمانم خانم نو کرده یار جان، زلیخا دارم امشب. دلایی خانم نو سر نگیره، چی پروا دارم امشب. کی گوشتای مرا او کرده یار جان، زلیخا دارم امشب. زلیخا دارم. Die Frankfurter Buchmesse gehört zu den wichtigsten in der Welt. Sie spiegeln in hohem Maße den Stand der Weltkulturen wider, die den Menschen als solcher geschaffen haben. In den letzten 10 Jahren hat Afghanistan, wenn auch nur wenig, seinen Beitrag an diese Messe geleistet. In den letzten 3 Jahren war leider diese Kerze beinahe ausgelöscht. Unser Stand bleibt aber jetzt leer und kann von keiner Person am Laufen gehalten werden. Wir müssen uns was einfallen lassen. بیا که درد و غم بسیار دارم، زلیخا دارم امشب. بیا که واس کنیم بازار غم را، زلیخا دارم امشب. Ich sprach darüber mit meiner Mutter, die mir gesagt hat: Mach das doch. Aber allein das ist schwierig. Ich brauche Unterstützung, viel Unterstützung. Von allen. Die Leute sollen den Stand ihres Landes beleuchtet halten. Sie sollen selber ihre Bücher zu dem Stand bringen. In allen Straßen und Passagen, die von Afghanen frequentiert werden, hänge ich Flyers auf, damit der Stand dieses Jahr nicht leer bleibt. De más nombradía por lo viejo y bueno y por
tú sabes. Y todas las cosas él las resolvía, y más si estas cosas eran. سلام میتونم این رو بند کنم؟ بند کن اجازه است؟ خیر باشی که کتابون چاپ کنید افغانانو انت برازی میسیدن کدام تاریخ هست؟ هفته دیگه 20 21 22 نه و اشتباه کردم کی بوده؟ Fische Flyer in deinem Laden, so lassen damit die Leute das lesen. Aber was ist das? Das ist für die Buchmesse. Was ist die Buchmesse? Kennst du die Buchmesse? Ja, dieses Mal. Da war ich nie, aber... Solo fue el tiempo y día tras día a la gitanilla logré convencer. مقبول بچسبانه Diciendo el chinorri, cuando tú seas mía y vueles conmigo estaré. اینجا دیوار کجاست Ay, mi mujer. او خراب کرد هر روز دیگه Ya no me digas, échale marmara. Y un día del Carmen la flor llegó. Y la gitanilla بانامش خمیربان است se quedó esperando la promesa que ella que no. Tam 4 گوشیش کتاب نیست خود کتاب میخوانی؟ چی میخوانی؟ تاریخ پختو تاریخ پختو؟ چی میگه در تاریخ پختو؟ سعی میکنیم چاپ استچاپ کتاب درباره چیز چاپ فارسی زبانو خب سعی است خیر وقتا در دوتون بری نفشه دیگه نوشه جان تشکر خوشحال شدم گفتنی داری؟ تشکر افغانستان بدون من در تئاتر در تئاتر بازی میکنی؟ آفرین چی بازی میکنی؟ بدماش بودی یا بچه فیلم؟ Ja, aber eher Deutsch. Also auf Deutsch geschrieben oder auf Englisch geschrieben. Liegt daran, dass ich hier in Deutschland aufgewachsen bin. Bei Pashto ist es zwar gut, Dari habe ich mit der Zeit so ein bisschen verlernt. Liegt aber daran, weil ich bin hier in Deutschland zur Schule gegangen, dann studiert, alles auf Deutsch, dann muss man sich irgendwann auf Englisch umschwingen. Aber ich habe viele Bücher trotzdem auf Afghanistan gelesen, in der letzten Zeit aber auf Deutsch. Welche zum Beispiel? Es gibt so einen Wirtschaftsstandort Afghanistan, heißt das Buch. Das hatten wir hier sogar, glaube ich, mal da hinten, hat aber, glaube ich, jemand genommen. Drachenläufer, die gestern nochmal gezeigt hatten auf der Ausstellung. Und 2 andere, wovon ich den Titel nicht gerade kenne. Und und es gab mal eine Zeit lang, da habe ich mir von jemandem ein Buch vorlesen lassen. Den Titel habe ich auch nicht, weil es ist schon ein paar Jahre her. Cool. Weil man mir mal gesagt hat, dass das Buch gut sein soll und nicht. خیلی نام خدا فعال هستیم ما شعر و ادب هم چیزی میخوانیم دیگه خیلی بیایی دیگه بخیر رفیقایتان بیا اونجا نویسنده‌های پشتو زبان هم هست فارسی زبان هم هست سلام و علیکم السلام ما خوب هستم در وجود در مصر نمایشگاه مصر در فرانکفورت آدرسش هست خب بسیار خوب یک اقدام بسیار خوب در ابتکار عالی است ما حمایت میکنیم از این و انشالله کوشش میکنیم اشتراک کنیم با سایر جوانان و رفیقایی که داریم انشالله بخیر خدمات سرچشمه برنامه رو داریم نام نهادتان چی است؟ نام نهادتان؟ انجمن فرهنگی آفریقا در شفاعت‌گاه ماشاءالله موفق باشین بیاید باز بخیر باز گپ بزنید زنده باشید خداحافظ تحت فاhren heute Mittwoch, 17. Oktober. Ich habe vor ein paar Minuten die Zusage, eine Bestätigung von Mail bekommen von der lieben Frau Ronen Yahelle. Afghanistan hat einen Stand bei der Buchmesse, trotz aller Schwierigkeiten. Und wir machen weiter, wir sind immer noch da. Die Kultur ist noch nicht ausgestorben, werden nie aussterben, solange wir hier da sind. Und ich bedanke mich für die Buchmesse. Das ist einer der schönsten Tage in meinem Leben. Und bevor ich weine, dann mache ich Video raus. Vielen Dank. Vale más que un gran querer. اولین روز نمایشگاه بسم الله روز اول است
بیروبار است و هیچ وقت فکر نمی کردم وارد حال 4 شوم و فکر نمی کردم وارد نمایشگاه شوم امسال. اما داخل شدم دیگه. اوکی، ایم دالیز غرفه ما و این هم غرفه افغانستان. سلام وطندارای عزیز، خدا رو شکر غرفه افغانستان امروز افتتاح شد. اول تشکر از پروردگار عالم که توفیق داد و تانستیم این غرفه را با وجود مشکلات باز کنیم و دوم تشکر از همکارا و دوستان عزیز، دوستای خوب با اخلاص از هیچ کمک و زحمت دریغ نکردند و خود را رساندن اینجا تا ما تانستیم این غرفه را باز کنیم، افتتاح کنیم. روز اول نمایشگاه و هنوز یک کمک باید زیادتر غرفه را ترتیب تنظیم کنیم تا شب. اما انشالله که تا شب همه چیز درست می شود. تشکر. به نام خداوند مهربان، خانم تلیه شکیب، اولا که آمدن شما را به این استاد افغانستان امروز واقعا خیر مقدم میگم و بسیار تشکر میکنم که شما با وجودی که میبینم پایتانم یک تکلیف داره زحمت کشیدین ایران را آمدین و واقعا به نور و صفا به ایستان داوردین. خوش آمدین. بسیار خوشحال هستم که امروز خود به جمع هموطنان عزیز و همزبانان عزیز خود میبینم، مخصوصا از لحظه ای که چشمم به بیرق افغانستان افتاد و داخل غرفه شدم، احساس میکنم که به زمین وطن خود قدم گذاشتم. فعلا مقدار تحت احساساتم هستم. بازم امیدوارم که یک روز شاهد آزادی و آبادی کشور عزیز ما باشیم و ترقی و پیشرفت مردم ما و جامعه ما. در همین مهاجرت که هست هیچ وقت من خودم شخصا به تو وقتی نشده که افغانستان از پیشم صورت از او پوشیده شه یا کمرنگ شه. تمام وقت با اخبار، با وقایع روز همگی اطلاع میگیرم، اطلاع دارم و از ناراحتی های مردم خود بسیار رنج میبرم. 32 ساله که در مهاجرت به سر میبرم در کشور آلمان. منتها هوای ما و دل ما و تمام احساس ما طرف وطن. دیگه امید او روزی که باز هم به زندگی خوشایندی باشم که افغانستان آزاد و آباد و مردم ما خوشحال و راضی. انشالله فکر میکنم که این آرزوی تمام ما افغاناست. شما بسیار بجا گفتید و واقعا ما و شما از دل افغانستان آمدیم و افغانستان در دل ما است. امیدوار هستم
امیدوار به روزی هستم که ما شما دوباره به وطن خود برگردیم. سلام و محبت و اخلاص خود برای مردم افغانستان، برای هموطنان عزیز خود تقدیم میکنم و به امید روزی که افغانستان ما از این همه مصیبت و بلا نجات بیافته، مردم ما در یک فضای صلح، برادری و برابری زندگی کنند و بسیار خوشحال هستم. منتها به اول معروضی خواهم گفتم مقدار احساساتی هستم نسبت به این که وقتی که به این غرفه پا ماندم و بیرق افغانستان دیدم، فکر کردم که بار دیگه به وطن خود رفتم. با آرزوی اون روزی که پس به افغانستان برگردم و شاهد آزادی، آبادی و آرامش مردم خود باشم. تشکر از شما. ممنون. واقعا با آرزوی برگشت به وطن و با آرزوی زیستن در صلح و صفا و در تو یک روز فکر میکنم که بیجا نیست و حتی واجب است که عمیق‌ترین وابستگی خود به طبقه زنان افغانستان که شما هم مظهری از اونو هستین که امروز واقعا محروم از تحصیل هستند، یعنی مرحوم از حیات هستند. واقعا این دردی است که بسیار درد جانسوز که نصف یک جامعه و او هم مادر از تمام مزایای حیات اونا حذف میشن. بسیار واضح میتونم بگم که این یک جنایته، یک جنایت بشریه. باید این به نام یک جنایت شناخته شود که زنان افغانستان اینا از حق تحصیل، آموزش، حق کار، حتی از پایین ترین حق حیات از روی از اینا گرفته شده و بسیار متاسفم و امید او روزی که ما شاهد ای باشیم که پس زنان ما همون موقف اجتماعی خود پیدا کنن و به همون راه ادامه بدن. به امید او روزی که پس همون زنان ما، مردم ما در یک فضای از آزادی و دموکراسی نفس بکشن. از شما یک جان تشکر. والا ما دفعه اول است که در نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت هستم و یک تجربه خیلی عالی بوده برای من. تجربه خیلی میتونه سرنوشت ساز باشه، به خاطر که من دیروز با یک انتشارات صحبت کردم که در آلمان کار میکنه و با مترجمی که فن کتاب من ترجمه میکنه. اونا همه شهرهای مختلف زندگی میکنن، من هم یک شهر دیگه زندگی میکنم و زمینه‌اش که با هم 3 نفره بشیم صحبت کنیم نبود، اما این زمینه اینجا فراهم شد. ما برای اولین بار 3 نفره شیشتیم صحبت کردیم، بعض جزئیات خیلی مهم نهایی کردیم و خیلی به سرعت پیش رفت برنامه‌ریزی ما و از این لحاظ خیلی خوشحال هستم. فکر می‌کنم یک دستاورد خیلی خوب است. من فکر می‌کردم که نمایشگاه کتاب فرانکفورت شاید مثل نمایشگاه کتاب دیگه که مثلا مثل تهران مثلا دیدیم یا در امارات متحده عربی و اینا بیشتر خرید و فروش کتاب است، اما اینجا چیزی که دیدم است که بیشتر نمایش فرهنگ یک کشور و بعد موضوع کپی رایت و قرارداد درباره کتابا اینا خیلی یک بحث جدی است و برای من جالب و خیلی تازه بود که همچین چیزی دیدم. فکر می‌کنم که از این به بعد هر سال بیایم. خیلی مهم است که افغانستان در هر
برنامه ای رقمی، یعنی در هر برنامه بین‌المللی حضور داشته باشه، چون جهان در حال فراموش کردن ما است و هر جایی که ما یک حضور هرچند کمرنگ هم داریم باعث میشه که از این فراموشی مطلق جلوگیری کنه. خیلی خوشحال هستم که در غرفه افغانستان آمدم. چند تا از دوستای ایرانی رو هم دیدم غرفهشان، چون ایران به نظرم رسما غرفه نداره امسال، اما دوستای ایرانی هستن، دوستای همزبان از کشورهای دیگه، ازبکستان، تاجیکستان، دوستایی که مثلا مشتاق کشور عربی مثلا یا دوستای کرد که خیلی هاشون بسیار با علاقه به فارسی صحبت میکنن و آدمای خیلی دلسوز به افغانستان هستن، چون بالاخره همسایه هستن و مثل آلمان نیست که یا کشورهای اروپایی و غربی دیگه که دور باشن و بعد فراموش کنن. نه، اینا همیشه همسایه ما هستن و همیشه دغدغه افغانستان دارن و مهم است که رابطه دو طرفه باشه و پیام ما باید پیام دوستی باشه، پیام این باشه که این مرزهای سیاسی واقعا مهم نیست، ارزش نداره. چیزی که مهم است این است که ما واقعا ببینیم چقدر مشترکات داریم، چقدر با هم شبیهیم و از هم یاد بگیریم. فکر میکنم وقتی که یاد میشه از زندگی زیر پرچم امارات اسلامی یا زیر پرچم طالبان، خودش یک نمای بسیار روشن را از وضعیت زنان و از وضعیت جامعه نشان میده. اما با وجود از اون من میخوایم بگویم که 2 سال میشه شاید زنان روز روشن به چشم ندیده باشن. نمیگیم که عمل از بین رفته، چون من به این باور هستم زمانی که میخواین یک چیز در یک جامعه مرتب او را قدغن بکنین و از وقتی که علم و تحصیل در جامعه قدغن شده، بازم میبینیم که جوانان بخصوص دخترها دست از کار و تلاش بر نداشتن و بازم مطالعه خود دارن، کورسای مخفی خود دارن، بعضی جایا مکاتب مخفی خود دارن و هنوز تلاش میکنن با وجودی که مشکلات بسیار زیاد است، اما هنوز هم امیدوار هستیم و با پیش میریم. بسیار خوشحال هستم که در این نمایشگاه افغانستان هم یک سهم فعال داره و میتونیم به جهان نشان بدیم که فرهنگ واقعی ما است و ما مخالف یا ای که فرهنگ پایین نداریم که بخوایم از تحصیل و کتابخوانی و اینا مردم باز بداریم یا ای که فرهنگ کتابخوانی در جامعه ما نیست. فقط میخوایم که با تمام چالش ها و مشکلاتی که هست بازم تلاش بکنیم و نباید باخت قبول بکنیم. بله 100% باز نگه داشتن غرفه امسال واقعا به شرایط عمومی در افغانستان و می حرف کمیال زدی که هیچ وقت نباید ما مبارزه را کنار بگذاریم مستقیما ارتباط داره و با بسیار مشکلات زیاد مواجه شدیم و واقعا یک نبرد بسیار سخت بود، اما با کمک دوستا و به لطف الهی تانستیم که می غرفه کوچکی که در بین این همه کشورهای با که واقعا از لحاظ از هر لحاظ از افغانستان که در مطرح‌تر هستند بازم یک جای نگاه کنیم که نمینجا هر کس که میگه ما فکر میکنیم که نمینجا در وطن خود آمدیم. تشکر از خودت، موفق باشی. تشکر از شما، سلامت باشید. من که وقتی 81 از افغانستان آمدم دیگه مسافری بود و مهاجرت بود و افغانستان بسیار دور بود، اینقدر دور که فاصلهش دیگه نسبت به امروز در چند بود. بازم وطن بود و وقتا بود. باز هیچ هم افغانستان وجود نداشت، هیچ جای افغانستان نبود، نه دکان افغان بود نه یک فروشگاه بود نه یک رستوران بود، هیچ چیزی نبود. در کل فرانکفورت تقریبا یک 40 نفر افغان زندگی میکنه که بسیار شد. باز میرفتیم ما افغانات دارمشتت یک شهر است که نزدیکای فرانکفورت یک قالین فروشی بود اونجا. باز میرفتیم دو قالین پیدا کردیم از افغانستان. باز میرفتیم 2-3 نفر اونجا به دکان داخل میشدیم، از اون دکاندار اجازه میگرفتیم که اجازه است، باز اون میگفتیم داخل شد. باز میرفتیم قالین دست میزدیم. این قالین و رقم ما از افغانستان آمده، از کجای افغانستان چرا رقم بوی افغانستان در قالین، یعنی یک مسافری شد و خود میگم که مسافری اصلا یک سوغات است که برای ما داده شده. اگر ما اینمی صحنه را
با او وقت نمیدیدم روبرو نمیشد من هیچ وقت با معنای مسافری نمیفهمیدم پای نمیبردم و این خاطر دیگه او وقت برای ما معلوم شد که مسافری چی معنا داره. برای خود ما مسافری یک چیزی نیست که ما بگیم یک منفی است یا مسافری مسافرت است. تو حرکت میتونی از یک جای دیگر میری. وقتی پیشتر گفتم من یک لغات با آلمانی گفتم میشه مایگریشن، میگراسیون، اسپیگاسیون. ما از چیزا استفاده میکنم و اگر از این چیزا استفاده نکنم و من میتونم از راه هنر رو هر چیزی که در قدرت ما است از این چیزی که برای من داده شده برای کسی دیگه بتونم. شما اولاد شماست، ما هم میتونم کدام چیزی که با زبان و کلتور و فرهنگ ما است میتونم به اولاد ما تشریح کنم داده میتونم. این یک چیز مسافرت شد. مسافرت از کشور رفتن نیست، اما این معنا نیست که تو رفتی خلاص تو از حرکت میکنی که یک جای دیگر میری یک سفر شد. یک سفر گفتم یک سفر است که کسی خودش انتخاب میکنه یک دیگر سفر است که تو رو مجبور میکنه و سفر شد. من تقریبا در مسائل فرهنگی خیلی مطالعه زیادی داشتم و کتاب‌های زیادی خواندم چه در ایران چه در افغانستان، ولی کتابی که روی روان و شیوه زندگی من تأثیر هنگفتی داشته است نوشته‌های دلکارانگی است. کتابی داره به نام دوستیابی و کتابی آیین زندگی. این کتاب‌های از او یک مرحله من به جایی رسیده بودم که فکر می‌کردم باید شخصیت من از نو آغاز بشه و انسانی بشم که به درد جامعه بخورم. آقای دلکارانگی کتاب آیین دوستیابیش به من شبیه یک سمبولی با چراغی بود که من رو به یک طرف هدایت میکرد. من از او خیلی چیزا آموختم و فکر میکردم که در زندگی من نقشی به سزای داشته است آقای دلکارانگی. قدر خوش شدم امیمی پایدم که بیرق سیاه و سرخ سبز افغانستان را ببینم پیدا کنم که وقتی که دیدم واقعا یک احساس خوش و خوبه به من دست داد. هم خوش شدم و هم گفتم یک وقت بهترین کلتور داشتیم، بهترین تاریخ داشتیم. حال واقعا هم آدم خوش میشم، آدم جگرخون میشن. I think it's sad actually because I think literature and books are so important for education, especially for kids to grow. And I mean, if they need to approve every book, what books are approved? I mean, what you mean the Taliban? Yes, exactly. And I think it's sad because everyone has another kind of books they like. Some people like fantasy books, some people like political books, and I think everyone should read what they want. And like I said, it's so important for education, and I think it makes me angry and sad that people cannot read what they want and cannot educate themselves. So yes, I think this should be changed. Ja. Yes. Man bekommt hier nicht viel von Afghanistan mit. Deshalb ist es sehr interessant. Ich habe jetzt auch eine Freundin, die aus Afghanistan kommt. Und dann interessiert man sich auch für so die Kultur. Genau. Das waren wie zum Beispiel diese Leute wie ich, die nicht in Afghanistan aufgewachsen sind, ein bisschen mehr von der Kultur mitbekommen. Ich kriege was von meinen Eltern mit, aber nicht so viel. Und dass ich hier afghanische Schriftsteller hier lesen kann, hier schauen kann, finde ich sehr interessant. Zu sehen, wie das Leben in Afghanistan ist, wie man dort aufwächst und ja. تشکر از شما، چون بدون شما، بدون کار شما ما هیچ کاره بودیم. ما یعنی کاری نداشتیم. کار بسیار مهمی است و بسیار خوشحال هستم که آینده روشن‌تر بشه. خسته نباشید و واقعا خوشحالم که مثلا توی نمایشگاه کتاب فرانکفورت شرکت کردید و
زادی از که به اینجا زندگی میکنم هدف من این است که قصه و داستان اون نمو نویسندگان را برای کسی از طرف زبان گفته شود. این می هدفم است. اصلا من نه شاعر هستم و نه کدام نویسنده هستم و نه کدام رمان نوشته کردم. من هنرمند آزاد هستم و کوشش میکنم امرای دیگه هنرمندان افغان هم که به اینجا زندگی میکنن یک هدف جور کنم که با اون نمو نویسندگان برسن که هدفشان است یک قصه یک داستان نوشته کنند. در یکی از این غرفه ها از علاقه‌مندان کتاب خواسته شده بود که کتاب هایی که در خانه دارند رو برای نمایش در چند روز نمایشگاه به اینجا بیارن. نشان بدیم که غرفه افغانستان هیچ وقت خالی نمیمانه. درست است، حالا هر شرایط سیاسی که فعلا در کشور حاکم است، ما افغانا فرهنگ خود دوست داریم، از فرهنگ خود حمایت میکنیم و خود ما نمیگذاریم که بازی‌های سیاسی غرفه‌های کتاب ما را بسته بکنن. Wir sollten immer diese Atmosphäre erhalten. Bücher, Kultur und Austausch. Weil das größte Problem aktuell in dem Land ist das niedrige Bildungsniveau der Menschen und die Tatsache, dass ein zu hoher Anteil der Bevölkerung keinen Zugang zum Wissen hat. Diese Atmosphäre genießen zu können und die Gelegenheit zu haben, sich mit intellektuellen Personen austauschen zu können, ist ein wertvolles Erlebnis. Der Wunsch, im Leben kulturell voranzukommen und immer weiter zu lernen, diese sind die Quelle der Hoffnung. Sie sind alle Anstöße, die unglaublich viele Kräfte befreien können. Kräfte, die unserer Kulturwelt ein neues Leben verschenken können. Wie können unsere Intellektuellen, Autoren und Gelehrte ohne solche Veranstaltungen ihre Stimme erheben? Unsere Landsleute sehnen sich nach Leuten, die ihre Sprache verstehen. Nicht nur die Sprache als Wörter, sondern auch die Sprache der Seele. Genau wie die Biene, die ständig den Nektar sucht, suchen die Afghanen Gespräche mit denjenigen, die was Wertvolles zu vermitteln versuchen. Wir sind nicht vollständig. Nur durch den Austausch mit anderen Menschen werden wir vollständig. Und die Erfahrung, die wir durch unseren Bücherstand gesammelt haben, ist für uns sehr wertvoll und wichtig. Durch sie fließen die Quellen der Hoffnung. Das Lied von den Sternen, das singt von der Liebe, das klingt in den Nächten und ruft dich zu mir. Das Lied von den Sternen. دیدار شد میسر و بوس و کنار هم، از بخت شکر دارم از روزگار هم. زاهد برو که طالع اگر طالع من است، جامم به دست باشد و زلف نگار هم. ما ای به کسب مستی و رندی نمی کنیم، لعل بتان خوش است و می خوشگوار هم. ای دل بشارتی دهمت محتسب نماند، وز می جهان پر است و بت میگسار هم. خاطر به دست تفرقه دادن نزیرکیست، مجموعه‌ای بخواه و صراحی بیار هم. بر خاکیان عشق فشان جرعه لبش، تا خاک لعلگون شود و مشکبار هم. آن شد که چشم بد نگران بودی از کمین، خصم از میان برفت و سرشک از کنار هم. چون کائنات جمله به بوی تو زنده اند، ای آفتاب سایه ز ما بر مدار هم. چون آبروی لاله و گل فیض حسن توست، ای ابر لطف بر من خاکی ببار هم. حافظ اسیر زلف تو شد، از خدا بترس، و از انتصاف آصف جمع اقتدار هم. برهان ملک و دین که ز دست وزارتش، ایام کان یمین شد و دریا یسار هم. بر یاد رأی انور او آسمان به صبح، جان می کند فدا و کواکب نثار هم. گوی زمین ربوده چوگان عدل اوست،
وین برکشیده گنبد نیلی حصار هم عزم سبک عنان تو در جنبش آورد این پایدار مرکز عالی مدار هم تا از نتیجه فلک و تور دور اوست تبدیل ماه و سال و خزان و بهار هم خالی مباد کاخ جلالش ز سروران و ساقیان سرو قد گلعذار هم و ساقیان سرو قد گلعذار هم و ساقیان سرو قد گلعذار هم